السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقراو لا سيستيم ريسبيراتوار. غادي نعطيكم تيت ريزومي بليز تقراو، يكون فيديو من بعد شرح مفصل على لو سيستيم ريسبيراتوار والفونكسيون تاعو بليز الاناتومي تاعو. كما راكم تشوفوا في الصوره هذه، عندنا لو سيستيم ريسبيراتوار في لي كافيتي نازال بليس لي نارين اللي هما المجاري الانفيه. من بعد يجي ليبيغلوت اللي هي اللحمه هذيك اللي تجي في اخر الاخر قبل الحنجره. عندنا لو فارنكس اللي هو الحنجره. من بعد لارynx عندنا لوطراشي اللي هو القصبة الهوائية. بعد القصبة الهوائية لوطراشي يجي لي برونش برينسيبال غوش، يعني عندها التفرعات تاع القصبة الهوائية تاعنا في لي بومون غوش. عندنا كافيتي بيلمونير. واش هي كافيتي بيلمونير؟ هو عندنا زوج اغشية يغلفونا لي بومون تاعنا. لي بومون تاعنا يعني ما همش فاس مع لاكاج طوراسيك تاعنا، كاين زوج اغلفة يغلفوهم يحميوهم. عندنا بومو دروات اللي راكم تشوفوا فيها ثلاث اجزاء، تروا لوب، بروميير لوب، دوزيام لوب، تروازيام لوب، راهم مقسمين كيما راكم تشوفوا على في البومو دروا. عندنا الديافراغم هو حاجز او غشاء اللي يفصل ما بين لي بومو والقلب والاحشاء اللي من تحت اللي هما المعده، الكبد اكسيتيرا. صافي هو الفاصل ما بين لي بومو والاعضاء اللي جايه تحت. عندنا البومو غوش فيها دولوب، على فيها دولوب برك باسكو البومو غوش وين جاي لو كور جاي تحتها باش يكون كاين ليسباس. على هذاك الشيء نلقاو دو لوب هذا مكان. من بعد نزيدو نفوتو الاكثر يعني نزيدو نتخصصوا شويه ونتعمقوا شويه، نحكيو على لي زالفيول اللي هما الوحدات اللي يتم فيها تبادل الغازات ما بين الدم والهواء. يعني الدم يعاود يطرح سي او 2 في لي زالفيول هادو، ولي زالفيول يعاودوا يعطوه الاكسجين. صافي ثم اللي تتم عمليه التبادلات الغازيه. واش عندنا تما؟ عندنا لي برونش اللي حكينا عليهم الساعه هي من تفرعات القصبه الهوائيه، يزيدوا يتفرعوا يسموهم لي برونش سكوندير. من بعد هذوك يتلاقى يزيدوا يتفرعوا يولوا لنا لي زالفيول هما اللي كيما قلنا يعني مناطق تبادل. واش نلقاو فيهم تفرعات تاع ليفا ولي زارتير بزاف. علاه نلقاو فيهم التفرعات هذه ولي كابيلير بزاف؟ باسكو ثم يتم التبادلات الغازيه اللي كنا نحكوا عليهم. هذا واش كاين، هذا واش يحدث في المبادلات الغازيه على مستوى الرئتين. كما راكم تشوفوا في الصوره هذه كيف تتم عمليات المبادلات الغازيه اللي هي باللون الازرق اللي هو خروج الهواء، واللون الاحمر هو دخول الهواء. البيانات نفسها اللي كنا نحكو فيهم قبل، لي ساك الفيولير، لي بومو كيما قلنا لي بومو تاع تروالوب ودولوب اللي حكينا فيهم قبيله. كاين اللي فيها دولوب وكاين اللي فيها تروالوب، وحكينا على فيها دولوب بسبب التواجد القلب في المنطقه هذيك. درك نزيدو نفكروكم برك في السيستم سيركيلاتوار، يعني النظام الدوراني. كيما راكم تشوفوا لو بتيت سيركيلاسيون هي اللي تتم عن طريق الرئه، بين الرئه والقلب. على بها قلنا باللي كاين مبادلات غازية اللي تحدث على مستوى الرئتين، واللي هي تسمى باللي الدورة الدموية الصغرى اللي تصرى ما بينها وبين القلب، واللي يتم فيها تبادل الغازات. دوك نمرو نمدلكم ملخص عليها، من بعد تشوفوا فيديو تفصيلي على لو سيستم سيركيلاتوار اون جينيرال، اناتومي اي فيزيولوجي، على لو سيستم ريسبيراتوار. تابعوا معنا، واي حاجه ما فهمتوهاش ولا كش ملاحظات ولا اي حاجه خلوها هنا في لي كومونتير باش نصحوها، ولا نزيدو ندعمكم بشيء اخر، ولا نزيدو نوضحوا الشيء اللي ما كانش واضح. وشكرا لكم. دركا غادي نعطيكم ريزومي على لو سيستم ريسبيراتوار هذا. واش فيه سيستم ريسبيراتوار، كيفاش يخدم، المكونات تاعو، الاناتومي تاعو. يعني نعطيكم ملخص شامل على السيستم ريسبيراتوار باش تكونوا كيما نقولوا على درايه بواش راح تقرا، واش راح تفهم، واش راح تحط في راسك. نبدا واش راح نفهموا. عندنا لو سيستم ريسبيراتوار، لا فونتيلاسيون بيلمونير اللي هو التنفس الرئوي، لي شونز غازوز اللي هي المبادلات الغازيه التي تتم على مستوى الرئتين. والأولى السيستم ريسبيراتوار هو الجهاز التنفسي ولا النظام التنفسي، يعني كيف يعني في كلتا الحالات نفسه. أول حاجة نروحو هو
لو رول برينسيبال دو بومو، يعني واش هو الدور الرئيسي تاع الرئتين تاعنا، واش هو الوظيفة تاعهم في جسم الإنسان تاعنا. بطبيعة الحال راح يكون هي المبادرة الغازية وتزويد الدم ولا الخلايا تاعنا بالغاز الأكسجين، وبطبيعة الحال طرح غاز ثاني أكسيد الكربون. كما راكم تشوفوا في الصورة دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون. عندنا في لورول il élimine le gaz carbonique ثاني أكسيد الكربون CO2 contenu dans l'eau، يعني طرح غاز ثاني أكسيد الكربون من الدم. il fait passer d'oxygène O2 de l'air dans l'eau، يعني الباساج تاع الأكسجين من الهواء الخارجي إلى الدم. cet oxygène est indispensable au fonctionnement de toutes les cellules du corps. صافي يقول لك غاز الأكسجين هذا ضروري جدا لحياة الخلايا الجسم تاعنا. دوك نفوتو لاناتومي دو بومون. الاناتومي دو بومون كما تعرفوا الاناتومي هي علم التشريح، صافي راح نعرفوا من واش تتشكل النظام هذا، النظام التنفسي هذا من واش يتشكل، واش هي المكونات تاعو وعلى واش يحتوي، يعني لي كومبوزون تاعو واش رايح يحتوي فيهم. يعني رانا ذكرناه من قبل بالتفصيل، معليش في الريزومي ثاني نزيدو نعاودوهم باش كاع الناس تفهم. كما راكم تشوفوا من الفوق طراشي افيك لي زانكس اللي هو القصبة الهوائية، لي زانكس تاعهم الكارتيلاج وما هذوك الدويرات اللي راهم يبانوا لي سيركل. avec un nombre de les poumons sont situés dans le cage thoracique، معناتها لي poumons تاعنا جايين في القفص الصدري. les deux poumons doivent être droite et gauche sont séparés par le médiastin. le médiastin هو العظمة هذيك اللي جاية في وسط الصدر تاعنا واللي هي السترنوم اللي فيها يلصقوا لي كوت كما راهي تبان في الصورة. المكونات رانا هضرناهم من قبل، لي بلافر رانا قلنا عليهم هو هذاك الغشاء، عندنا زوج اللي يغطوا لي بومو تاعنا، لي برونش اللي هما تفرعات القصبة الهوائية، لي زالفيول اللي هما قلنا الحويصلات ولا اللي يتم فيهم المبادلات الغازية. من بعد نزيدو نفوتو لو سيستيم ريسبيراتوار اي كومبوزي دو اللي كنا نشرحو قبيل، لا كافيتي نازال اللي هي المجاري الأنفية، كافيتي بيكال اللي هي المجاري تاع الفم، لو فارنكس اللي هي الحنجرة، لارنكس اللي كورت فوكال اللي وين كاين الاحبال الصوتيه، لوطراشي القصبه الهوائيه، لي بومو عندنا زوج اللي هما البومو دروات بومو غوش، ديافراغم اللي هو الغشاء اللي قلنا يفصل ما بين الاعضاء اللي جايه الفوق كيما لي بومو ولو كور، والاعضاء السفليه الكبد الاستوما الامعاء اكسيتيرا. كولون فانتيبرال اللي راكم تشوفوا فيه اللي هو العمود الفقري اللي جاي للخلف، وكوت توراسيك لي كوت توراسيك هي الاضلاع اللي تشكل لنا القفص الصدري تاعنا واللي هي اللي تلصق في السترنوم ولا الميدياستان. هذا فيما يخص الاناتومي دو سيستيم ريسبيراتوار، يعني من واش يتكون لو سيستيم ريسبيراتوار تاعنا. درك ننتقلوا لا فيزيولوجي بيلمونير، معناتها كيفاش يخدم لو سيستيم بيلمونير تاعنا هذا، كيفاش العمل تاعو في الجسم تاعنا. نبداو لا فيزيولوجي بولمونير. قال لك الهواء تاعنا اللي هو لير كونتيان لازوت الاكسجين CO2، يعني الهواء متكون من الازوت واكسجين CO2، هذا الهواء تاع برا. كما رانا نشوفوا في الجدول لير لانسبير يعني الهواء اللي ندخلوه هو فيه 79 من الازوت، 21% من الاكسجين، ولا غاز كربونيك CO2 0.3. لير ليكسبير يعني اللي نخرجوه 79 لازوت يبقى كيما راه، معناتها الجسم تاعنا ما يكونسوميش لازوت. الاكسجين دخل 21% يكونسومي منه هذيك شويه برك، ويخرج 17% صافي يكونسومي منه 4% برك. الغاز كربونيك كان 0.03 كي دخل الكور تاعنا كيخرج ولا 4%. على بالي سقسيتوني مره قلت لي كي نديروا الاكسجين ثيرابي يعني ارتفيسيال التنفس الاصطناعي راح نعطوا للمريض تاعنا السيودو اللي راح نطرحوه. المشكل ماهوش تم، المشكل انك راح تعطي يعني ما راح تعطيه السيودو باسكو هو اللي راح ترجعه راح يبقى فيه 17% صافيه تاع اكسجين صافي، مهما كي يعني مهما كي تروح ديروا التنفس الاصطناعي راح تمدلو الاكسجين عادي، مش راح تمدلو السيودو، معناتها راح يستفيد من الاكسجين هذاك اللي تمدولو. هذا مكان باسكو الجسم تاعنا كيما رانا حضرنا في الجدول ياخذ 4% برك من الهواء اللي راح نتنفسوه برك، والباقي عاود يطرحه مع CO2. دوك نروحو طريقة العمل كي يدخل الهواء وكي يخرج واش يصرى. عندنا لا ريسبيراسيون، لا فونتيلاسيون بولمونير، عندنا لانسبيراسيون اي ليكسبيراسيون صافي التنفس، يدخل الهواء يخرج الهواء. عندنا لا فونتيلاسيون سيلولار، ريكسيو شيميك
او نيفو دو سيلول صافي واش يحدث عن في الخلايا تاعنا في كيما نقولوا ليشونج غازو، يعني المبادلات الغازيه اللي تحدث فيها. واش راح يصرى صافي دوك نفوتوا نشرحوا الاولى تاع الانسبيراسيون والاكسبيراسيون واش يصرى في لي بومون، ومن بعد نفوتوا نشرحوا لا فونتيلاسيون سيلولير صافي واش يحدث في المبادلات الغازيه كي يكون في الخلايا تاعنا، يعني ما بين الدم وما بين لي سيلول لي شونج غازو اللي تحدث فيها. هذا كيمد لها الاكسجين ويطرح CO2 في الدم اللي من بعد يعاود يخرج. دوك عندنا لا فونتيلاسيون الانسبيراسيون والاكسبيراسيون صافي كي تعمر الهواء وكي تخرج الهواء. شونجمون دير دون لي بومون هو تبادل الغازات في الرئتين. كيما راكم تشوفوا في الصورة الأولى الانسبيراسيون هي إدخال الهواء إلى الرئتين، الإكسبيراسيون هي إخراج الهواء من الرئتين. والحاجة اللي تصرى أنه الديافراغم كيما راك تشوفوا في الانسبيراسيون يهبط لتحت باش يخلي لي بومو تاعنا يتعمروا بالهواء، وفي الإكسبيراسيون يطلع للفوق صافي يعاون لي بومو باش يديكاجيو هذاك الهواء اللي يكون فيها صافي CO2 والباقي لي غاز اللي يبقاو من عملية المبادلات يعاود يخرجهم. هنايا نشوفوا لا فونتيلاسيون صافي لا رياكسيون شيميك او نيفو دي سيلول صافي التفاعلات التي تتم في الخلايا عن طريق استعمال لي زاليمونطاسيون كيما السكر ولا لي غازين، يعني الصوالح اللي ناكلوها من الطقاويات كيما السكر، والتفاعل تاعها مع الاكسجين اللي راح ندوه من اللار يصرى بيناتهم هذاك التفاعل، واللي يكون الناتج تاعو عبارة عن CO2 اللي هو اللي راح نطرحوه من بعد. واش يقولك لا ريسبيراسيون سيلولير ايت اون سيري دو رياكسيون شيميك، هي عملية كيميائية كي بيرمي ا شاك سيلول دو برودوير دو لينيرجي صافي تخلي كل الخلايا انهم ينتجوا الطاقة، يعني ابارتي دي كومبوستيبل اليمون كوم لو غلوكوز سكر اي دان كومبون دوكسيجين صافي مع الاكسجين والسكر هذاك، يعني الطاقويات هذيك التأكسد تاعها في الخلية يعطي لها طاقة. عن طريق استخدام هذه الطاقة راح ينتج من خلالها فضلات اللي هو CO2، وبعض الفضلات اللي تطرح عن طريق الدم. الفضلات هي بينهم تطرح عن طريق تصفى عن طريق الكلية، ومن بعد كده تطرح مع الفضلات. والأكسجين الآخر CO2 راح يطرح عن طريق الهواء اللي نخرجوه. درك نشوفوا لي شونج غازو، يعني وين يصرى لي شونج غازو اللي هما يصراو في لي زالفيول الموجودين في لي بومو الوحدات الصغيرة للمبادلات الغازية. دوك نشوفوهم. لا ديفيزيون دي غاز سو في اترافير لي ممبران الفيول كابيلار صافي قالك المبادلات الغازية تتم بين غشاء لي زالفيول هادو ولي كابيلار صافي بين لي كابيلار كيما راكم تشوفوا التشعب تاعهم على لي زالفيول كثيف جدا. علاه؟ باسكو المبادلات الغازية تكون كثيرة جدا ثم كيما راكم تشوفوا في الشكل اللي مقابلو تاني لو ممبران الفيولو كابيلار كيما راكم تشوفوا في هذاك اللون الازرق الفاتح. وثاني راهم دايرين الجلوبي روج كيما راكم تشوفوا فيها. ولا ديفيزيون تاع الأو2 مع CO2 كيفاش يحدث المبادلات هذه. عندنا الالفيول ولي كابيلار ايشونج او نيفو دي زالفيول صافي تبادل الغازات في لي زالفيول. دوك نشوفوا الرسم البياني كيفاش يتم. كما راكم تشوفوا الهواء يدخل ويخرج في لي برونش ولا لي برونشيول اللي هي تفرعات صغيرة جدا لي برونش. الالفيول تجي لاصقة فيه، وكما راكم تشوفوا التشعبات تاع لو سونغ ارتيريال مع لو سون فينا، والهواء يدخل ويخرج في البوش هذيك. يتم تبادلات ويتم نقل CO2 الى الخارج، والاكسجين يدخل عن طريق الدم تاعنا اللي هو الدم الشرياني ويفوت للقلب، ومن القلب يتم توزيعه الى الخلايا تاعنا. شكرا لكم. دوك نزيد نحط لكم فيديو واحد اخر، يعني فيديو تفصيلي على المكونات تاع الاناتومي تاع لو سيستم ريسبيراتوري، يعني اللي ما كانوش واضحين له في الفيديو الاول هنا راح يشوفهم بالتفصيل. يتبع برك مليح، متابعة طيبة. شكرا لكم. Bienvenue à cette vidéo sur le système respiratoire. Le but du système respiratoire est assez simple. Si on dessine un être humain, l'être humain a besoin de faire entrer de l'oxygène et doit faire sortir du CO2. Maintenant, la raison que nous devons faire entrer l'oxygène dans notre corps et faire sortir le CO2, c'est que chacune de nos cellules, si on remplace le petit bonhomme avec une cellule, nos cellules sont en train de faire la respiration cellulaire et donc
ont besoin de faire la même chose. Ils vont entrer de l'oxygène, ils utilisent l'oxygène pour brûler leur glucose et ils vont libérer du CO2. Alors, l'oxygène qui rentre dans notre bouche ou dans notre nez se rend dans nos poumons et doivent ensuite se rendre jusqu'à nos cellules pour qu'elles puissent s'en servir. Elles vont produire du CO2. Ensuite, le CO2 doit retourner aux poumons et se faire expulser de notre corps. Les poumons remplissent essentiellement toute la cage thoracique. Alors, si vous regardez les petits ovales jaunes qui sont ici, j'imagine qu'ils sont jaunes, moi je les vois jaunes, ils délimitent la cage thoracique de chaque côté de notre corps et les poumons et le cœur remplissent à peu près tout cet espace. Si on regarde ce poumon ici, ça c'est ce qu'on appellerait le poumon droit. Et oui, dans cette image, le poumon droit est à gauche, car cette personne nous fait face et notre droite est sa gauche, sa droite est notre gauche. Et donc, ça ferait de ceci le poumon gauche. Alors, si on regarde le poumon droit, il est fait de 1, 2, 3 lobes. Alors, on peut voir les petites limites ici, là, qui délimitent les lobes. Alors, en voilà 1, en voilà 2 et en voilà 3 démarcations pour les lobes. Et si on regarde le poumon gauche, et on peut mieux voir ici, parce qu'on a enlevé une section dans cette image-là. Alors ici, nous avons seulement 2 sections. Alors 2 lobes pour le poumon gauche. La raison que le poumon gauche a seulement 2 lobes, c'est qu'on a dû faire de la place pour le cœur. Le cœur est au centre de notre poitrine, couvert par le sternum, et il est orienté légèrement vers la gauche, donc il occupe plus d'espace sur le côté gauche, et donc le poumon gauche est un peu plus petit que le poumon droit. Seulement 2 lobes sur le côté gauche et 3 lobes sur le côté droit. Maintenant, quand on inspire, on a 2 options. On peut inspirer par la bouche ou on peut inspirer par le nez. En réalité, il est toujours mieux d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Maintenant, on peut expirer par le nez aussi ou par la bouche, ça ne fait pas grande différence. Quand on inspire par le nez, il y a des avantages. Il y en a 3. Alors, le premier avantage, quand on inspire par le nez, la façon que nos cavités nasales sont construites, l'air touche plus les parois et se fait réchauffer. En plus de se faire réchauffer, dans notre nez, il y a du mucus et il y a aussi des poils. Et ça agit comme un système de filtration pour capter des saletés, de la poussière, des allergènes, des cochonneries, des bactéries, qui autrement s'infiltreraient jusque dans notre système respiratoire et pourraient causer des infections et autres problèmes. Alors, on réchauffe l'air, on filtre l'air et en plus, on va humidifier l'air quand elle rentre. Alors, en touchant encore les parois et le mucus qui est dans ces parois, l'air va devenir plus humide et pour faciliter l'échange gazeux, l'air a besoin d'être humide. Chaud pour ne pas trop abaisser la température de notre corps et humide pour assurer un bon échange gazeux. Maintenant, le trajet que l'air va suivre, c'est nos fosses nasales, ensuite passer à travers le pharynx. Encore une fois, le pharynx, c'est le mot scientifique pour la gorge. Et une fois qu'on traverse le pharynx, on va entrer dans l'ouverture du système juste ici, qui est la glotte. Et la glotte démarque aussi l'ouverture ou le début de cette petite structure juste ici, qui est le larynx. Alors ici, on peut voir le larynx vu de face, et ici, on peut voir le larynx vu d'en arrière. Qu'est-ce que c'est le larynx? Le larynx, c'est essentiellement notre boîte vocale. Là-dedans, on retrouve les cordes vocales, et quand l'air passe, soit dans une direction ou dans une autre, mais préférablement quand l'air sort, l'air fait vibrer les cordes vocales, et on peut faire du son avec notre voix. Et en plus, la bosse qu'on a dans notre cou, qu'on appelle la pomme d'Adam, est causée par ce bout de cartilage qui est juste là, qui fait partie de notre larynx. Attaché au larynx, nous avons le début de ce qui s'appelle le tube respiratoire, et c'est la trachée, qu'on verra mieux dans la prochaine image. Ici, on peut voir le larynx vu de côté avec des ligaments, du cartilage, toutes sortes de belles affaires, même du gras qui font partie de ce qu'on appelle la boîte vocale pour permettre de faire du son. Et comme nous avons vu dans le système digestif, nous avons juste ici la belle structure qui bouche. Alors ça va se refermer ici et ça va boucher notre glotte lorsqu'on avale. Autrement, ça demeure toujours ouvert pour laisser passer l'air en va-et-vient dans nos voies respiratoires. Nous avons ici une vue
assez simpliste, mais quand même détaillé, de ce qu'on appelle l'arbre respiratoire. Mais c'est aussi le système respiratoire ou l'appareil respiratoire. Mais pourquoi l'arbre respiratoire? Si on le virait à l'envers, on pourrait voir un genre de tronc, des branches, et au bout des branches, nous avons ce qu'on pourrait appeler des petites branches et même des feuilles qui portent le nom d'alvéoles. On verra ça dans 2 secondes. Alors, comme on a vu dans la dernière diapo, nous avons ici le larynx qui est notre boîte vocale. Alors, l'air va passer à travers ceci, va ensuite entrer dans la trachée. Maintenant, si on regarde la trachée, nous pouvons voir des stries. Maintenant, ces stries-là, ce sont des anneaux de cartilage. Maintenant, que font ces anneaux de cartilage? Ils empêchent la trachée de se refermer sur elle-même quand on se fait pousser sur le cou ou qu'on se ferait heurter le cou d'une façon ou d'une autre dans un sport ou peu importe par accident. Ces anneaux de cartilage-là gardent la trachée ouverte. Car si la trachée se ferme sur elle-même, à cause qu'elle est couverte de mucus à l'intérieur, elle collerait et on ne pourrait plus l'ouvrir, et donc on manquerait de souffle et on pourrait même en mourir. Alors, c'est la trachée. Alors, l'air va suivre la trachée, descendre jusqu'ici, et on ne peut pas très bien le voir, mais si je me mets en une différente couleur, allons-y avec le vert. Si on regarde ici, ça branche en 2 directions, parce qu'évidemment, nous avons 2 poumons. Alors, le tube, qui est la trachée, se sépare en 2 bronches. Les 2 bronches majeures ici. Et ensuite, les bronches majeures vont se diviser en de plus en plus petites bronches. Éventuellement, ce sera des très petites bronches qu'on appelle des bronchioles. Et ensuite, on termine avec ce qu'on aurait juste ici, qui sont des tout petits sacs que je vais grossir dans 2 petites secondes. Juste là. Alors, ce que nous avons ici est grossi juste là. Alors, un grossissement de nos petits sacs. Alors, on a les petites bronchioles qui sont ici, les tout petits tubes, et ça se délimite ensuite avec des grappes, ce qu'on appelle des grappes alvéolaires, qui sont nos petits sacs juste ici. Alors, les alvéoles, un seul sac, et un groupement de sacs, ça serait notre grappe alvéolaire. Quelle est la raison d'être des grappes ou des alvéoles? C'est d'augmenter la surface pour les échanges gazeux. Si nos poumons étaient seulement un grand sac, on aurait très peu de surface pour faire les échanges gazeux. Alors, en ayant beaucoup de petits sacs, on a des millions d'alvéoles, si tu veux, dans chacun de nos poumons. On a beaucoup plus de surface pour faire entrer l'oxygène et faire sortir le CO2 de notre corps. Puis on peut voir ici, il n'y en a pas ici, on les a enlevés, là, mais juste ici, sur nos grappes alvéolaires, nous avons ce qui ressemble à une toile d'araignée, en bleu et en rouge. Ça, ce sont des vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires alvéolaires ou les capillaires pulmonaires. Et leur job, c'est de venir ramasser justement l'oxygène qui entre et de venir donner le CO2 qui sort. Prochainement, nous avons ici un squelette où on peut voir la cage thoracique. Alors, l'être humain, comme beaucoup d'autres animaux, est divisé en 3 segments. Nous avons la tête, ce qu'on appelle le thorax, je vais l'écrire ici. Et la dernière partie, à peu près de là jusqu'à là, c'est ce qu'on appelle l'abdomen. Alors, nos jambes sont connectées à notre abdomen, nos bras sont connectés à notre thorax, et ce qu'on appelle la section qui est délimitée juste ici, que je trace en bleu, c'est la cage thoracique. Et on a un zoom in ici sur la cage thoracique. Alors, quel mot pouvons-nous voir dans thoracique? Bien, on peut voir le mot thorax, parce que c'est la cage qui délimite notre thorax. Nous avons l'os au plein milieu, juste ici, qui est le sternum, protège notre cœur et aussi le centre d'ancrage de nos côtes en avant de notre corps. Le centre d'ancrage à l'arrière de notre corps, c'est notre colonne vertébrale. Ça fait tout le tour. Ça s'en vient ici. La partie plus blanche, c'est du cartilage. Ça, c'est de l'os. Ça, c'est du cartilage. Cartilage et de l'os. Alors, l'os, évidemment, ce sont les côtes. Et le cartilage attache nos côtes à notre sternum pour tenir solidement la cage thoracique. Nous avons une coupe de côtes qui sont
pas connectés au devant de la cage thoracique, mais seulement connectés à l'arrière. Mais en général, la grande majorité de nos côtes, on a 10 paires de côtes qui sont connectées ou ancrées au sternum à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cage thoracique? Bien, si on y va avec le rouge, nous avons à l'intérieur de ceci nos deux... c'est mal dessiné, là, mais on prend le principe. Alors, à l'intérieur de la cage thoracique, nous avons les deux poumons. Maintenant, entre chaque côte, nous avons des muscles. Okay? Nous avons aussi des muscles à l'extérieur des côtes. Alors, fixons notre regard sur le côté gauche de cette image. Ces muscles-là se nomment les muscles intercostaux ou muscles intercostales au singulier. La fonction des muscles intercostaux, c'est d'augmenter. Quand ils contractent, ils vont augmenter l'espace entre les côtes. Il y en a d'autres qui vont tirer les côtes vers le haut. Et en augmentant l'espace entre chaque côte, on va augmenter le volume total de la cage thoracique. Nous pouvons aussi voir juste ici une petite partie du muscle qui est le diaphragme. On verra ça dans une autre diapo. Et ces muscles-là, ce seraient les muscles qui nous permettraient d'inspirer. Alors, lorsqu'on inspire, on va contracter ces muscles-là pour augmenter le volume de notre cage thoracique, contracter le diaphragme pour augmenter le volume de notre cage thoracique. L'autre côté, nous avons ce qu'on pourrait appeler nos muscles squelettiques qui nous permettent d'expirer. Alors, nous avons encore des muscles intercostaux qui, dans ce cas-ci, vont se dilater, alors vont relaxer et vont rapetisser l'espace entre les côtes, donc écraser la cage thoracique et donc écraser les poumons. Et lorsqu'on pousse de l'air hors de nos poumons, comme pour souffler, gonfler un ballon ou quelque chose du genre, on utilise aussi nos muscles abdominaux. Alors on peut voir ici trois de nos muscles abdominaux, on peut voir les obliques ici sur les côtés. En flexant ces muscles-là, on est capable d'exercer une force supérieure et faire sortir l'air encore plus fort de nos poumons. Nous avons ici enlevé certaines côtes au devant. Nous avons enlevé le sternum pour exposer les poumons davantage. Nous avons le cœur dans le milieu. Et ici, au bas, cette structure, et on dit que c'est une structure en forme de parachute. Alors, pour s'imaginer un peu la forme que prend le diaphragme, on pourrait s'imaginer le parachute quand il est ouvert par-dessus le parachuteur et bombé vers le haut. Alors, quand le diaphragme se contracte, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diaphragme va descendre, va baisser. Et nous allons apprendre dans 2 petites secondes que le diaphragme, il est collé aux poumons, ou plutôt les poumons sont collés au diaphragme. Et quand le diaphragme baisse, bien le bas des poumons doit baisser avec. Et vu que le haut des poumons est connecté ici en haut et tout le tour aux côtes, le bas va baisser et donc le volume des poumons a besoin d'augmenter, alors les poumons vont gonfler. On vient de voir que les poumons sont collés au diaphragme et sont aussi collés à la cage thoracique. La question est comment est-ce que ces poumons-là collent à leurs environs? La réponse est très simple. C'est accompli par un tissu spécialisé qu'on appelle la plèvre. Maintenant, la plèvre, si on regarde ici, le contour en bleu, tout le tour du poumon, okay, cette petite partie juste là, c'est ce qu'on appelle la plèvre. Alors, elle est indiquée ici par la cavité pleurale qui indique l'espace entre la plèvre et les côtes. Alors, si on grossit cette région-là juste là, on regarde là-bas et c'est ce dessin juste ici. Alors, on peut voir ici une côte. Ça, ce serait un des petits ovales qui est là. On peut voir un muscle intercostal qui est la partie rouge ici. Et le poumon. Alors, une petite partie du poumon ici à droite. Entre les deux, vous avez un espace. Cet espace-là est plein d'un liquide qu'on appelle le liquide pleural. Le liquide pleural remplit la cavité pleurale, alors l'espace pleural, si tu veux. Et ce liquide-là, il est formé ou il est sécrété par la lisière en rouge ici, qui est la plèvre. Maintenant, la fonction de la plèvre, c'est de sécréter le liquide. Que fait le liquide? Bien, le liquide, c'est ce qui permet au poumon de coller à la cage thoracique. Et on peut s'imaginer le même principe ici. Les poumons vont coller avec le liquide pleural au diaphragme. Alors, le liquide pleural permet de coller et permet aussi de glisser. C'est-à-dire, quand les poumons gonflent, à cause que les côtes bougent ou que le diaphragme bouge,
Il y en a un qui va glisser par là-bas et il y en a un qui va glisser dans l'autre direction. Et à cause que ce n'est pas actuellement physiquement ancré l'un sur l'autre, on a un glissement qui est permis ici par le liquide pleural. Maintenant, les 4 formes de respiration. Le mot respiration, quand il n'y a pas un autre descripteur à côté, alors juste respiration tout court, ça signifie tout simplement l'action d'inspirer et d'expirer. Alors, l'air entre dans nos poumons, l'air sort de nos poumons. Bien que dans l'air, il y a en grande partie 3 gaz, l'azote, de l'oxygène et du dioxyde de carbone, l'air est majoritairement formé d'azote. Alors, on parle ici d'environ 80% de ce qu'on inspire, c'est de l'azote. À peu près une vingtaine de pourcents, c'est de l'oxygène. Alors, on peut voir que ça fait déjà 100, mais c'est parce que c'est arrondi, là. Et il y a des traces de CO2. Alors, on peut parler là, de 0,03% ou des quelques peu de CO2. Quand on inspire, tout ça, ça entre dans nos poumons. Maintenant, lequel nous intéresse? Seulement l'oxygène. Alors, c'est lui qu'on va mettre dans notre dessin. Quand on expire, on va expirer les 3. On va expirer moins d'oxygène qu'on a inspiré, bien certainement. Mais ce qui nous intéresse quand on expire, c'est le CO2. Alors, c'est ce qu'on va représenter dans notre dessin. Alors, à quoi va ressembler le dessin? Bien, on va dessiner ici une alvéole, une représentation très schématique de nos poumons avec une seule alvéole. Et ici, on aurait une bronche. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir lors de la respiration? Bien, on veut voir de l'air qui entre. Et ça, c'est l'oxygène qui nous intéresse. Et on veut voir de l'air qui sort. Et ça, c'est le CO2. C'est aussi simple que ça. De l'autre côté, la respiration externe, ça, c'est l'échange gazeux. Mais pas n'importe quel échange gazeux. On parle de l'oxygène qui entre dans notre sang et on parle du CO2 qui sort de notre sang. Okay, alors, le dessin ressemblerait à quoi? Bien, on aurait notre alvéole, comme tantôt. Okay, alors, ça, c'est l'alvéole. On a déjà l'oxygène qui est entré. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans l'autre dessin. À côté de ceci, qu'on va mettre en rouge, on aurait un vaisseau sanguin, ce qu'on a appelé tantôt un capillaire alvéolaire. Et dans ce capillaire-là, nous avons du dioxyde de carbone. Comment est-ce qu'il s'est rendu là? On va le voir tantôt. On va voir que l'oxygène va entrer dans le sang par diffusion et le CO2 va sortir du sang pour entrer dans l'alvéole. Donc, lorsqu'on va expirer, ce CO2-là pourra sortir. La respiration interne maintenant, même principe, c'est l'échange gazeux. Mais ici, ce n'est pas n'importe quel échange gazeux, c'est l'oxygène qui entre dans nos tissus et c'est le CO2 qui sort de nos tissus. Alors, un autre dessin, en rouge, nous allons mettre un capillaire. Maintenant, ce capillaire-là, il pourrait être partout. Il pourrait être dans le pied, dans la main, dans l'intestin. Ça ne dérange vraiment pas. Même principe. Et à côté de ceci, nous allons mettre une cellule. Cette cellule-là représente les tissus de notre corps. Ça pourrait être n'importe où. Encore une fois, ce capillaire-là vient de nous apporter de l'oxygène qu'on a ramassé dans les poumons. Alors, l'oxygène va sortir du capillaire pour rentrer dans l'espace interstitiel, éventuellement dans la cellule. La cellule nous a déjà produit du CO2. Alors, on a du CO2 qui s'est accumulé dans l'espace interstitiel. Ce CO2-là va être ramassé par le sang. Je répète, ça, c'était un capillaire. Il va ramasser ça par le sang. Et le sang va apporter ça, va ramener ça au poumon. L'autre côté, nous avons la respiration cellulaire. Maintenant, ça, si on est des experts sur la respiration cellulaire, c'est notre module 1. Alors, c'est tout simplement la production de glucose. On parle de respiration cellulaire aérobie ici, à l'aide de l'oxygène. Alors, à quoi ressemblerait notre dessin? Bien, nous avons une cellule avec son noyau. Et on va lui dessiner une mitochondrie, juste pour être précis dans les détails. Puis cette mitochondrie-là, elle fait quoi? Bien, elle prend l'oxygène
qu'on vient d'apporter ici et va s'en servir pour brûler son glucose et produire du CO2 qu'on a vu s'accumuler juste ici. Alors, si on met les 4 respirations ensemble, nous avons le trajet complet de l'oxygène et du CO2 dans notre corps. On verra ça en détail tantôt. Mais avant, parlons très rapidement de l'inspiration et de l'expiration. Alors, nous avons ici une petite image qui représente les mouvements des muscles et des poumons lors de notre inspiration. C'est assez simple. Le principe est le suivant. Il faut que la pression dans nos poumons diminue si on veut faire pousser l'air. Alors, l'air va toujours être poussé dans nos poumons par la pression atmosphérique. Il faut que cette pression ici devienne plus forte que la pression ici, sinon l'air ne pourra pas rentrer. Comment est-ce qu'on fait diminuer la pression? Bien, on va faire 2 mouvements musculaires. Nous allons contracter les muscles intercostaux pour augmenter l'espace entre les côtes. Donc, la cage thoracique va gonfler et va emmener les poumons avec elle. Et nous allons aussi contracter le diaphragme pour baisser le diaphragme et apporter les poumons avec lui. Alors, le volume de la cage thoracique et des poumons augmente. Si le volume augmente, la pression à l'intérieur diminue et donc la pression atmosphérique devient maintenant plus grande que la pression intrapulmonaire. Ça veut dire la pression à l'intérieur du poumon. Et donc l'air est poussé par l'atmosphère dans nos poumons. Nous venons d'inspirer. Pour expirer, c'est l'inverse. On veut que la pression à l'intérieur de nos poumons augmente pour qu'elle devienne plus grande que la pression atmosphérique, qui, elle, n'a pas changé. Ce n'est pas nous qui inspirons et expirons qui va changer la pression atmosphérique. On a besoin d'augmenter cette pression. Encore une fois, c'est la pression intrapulmonaire qui va nous permettre de pousser l'air hors de notre poumon. Pour faire ceci, pour augmenter la pression, on va faire les mouvements inverses. On va écraser les poumons en diminuant le volume de la cage thoracique et on va écraser les poumons en relaxant, en dilatant le diaphragme pour qu'il remonte et écrase les poumons. Alors, le volume diminue, ce qui fait augmenter la pression et l'air est poussé hors de nos poumons. Ça ressemblerait à quoi? Bien, ça serait essentiellement inspiration, expiration. Parlons maintenant de nos 4 types de respiration. Nous avons ici un diagramme des alvéoles qui représente le fin fond de nos poumons, partout où on a ramifié les bronches jusqu'à temps qu'on arrive au petit sac respiratoire. Pour le simplifier, le diagramme, pour notre explication, on va juste le représenter comme ça. Alors, on peut voir la limite de chaque alvéole, mais on peut surtout voir ce qui se passe à l'intérieur de l'alvéole. Alors, lors de la respiration, l'air entre. Nous avons pris une inspiration, l'air est rentré, c'est l'oxygène qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va arriver? Cet oxygène-là va entrer dans le sang. Nous avons ici un capillaire alvéolaire qui est représenté de façon schématique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce capillaire alvéolaire-là? Bien, nous avons un globule rouge. Maintenant, le globule rouge, il est bleu. Pourquoi il est bleu? Bien, c'est lorsqu'il va ramasser l'oxygène qu'il va devenir rouge. Alors, il va ramasser l'oxygène, devenir rouge. Ce globule rouge-là va ensuite se déplacer avec l'action du sang qui bouge pour arriver au cœur. Maintenant, on remarque que le diagramme a 2 cœurs. On n'a pas actuellement 2 cœurs, mais on a un cœur qui est divisé en 2 côtés. Alors, le côté qui nous intéresse pour cette figure-là, c'est le côté rouge du cœur et c'est ce côté ici. Alors, le globule rouge va entrer, on va faire semblant qu'il passe par-dessus, là, on va entrer dans le côté gauche du cœur. Le globule rouge va sortir, il va être pompé par le côté gauche du cœur, va se faire propulser jusqu'à un capillaire à quelque part dans le corps. Maintenant, ce quelque part-là comprend un tissu quelconque. Alors voilà notre cellule avec son noyau. Et cette cellule-là, encore une fois, représente tous les tissus du corps humain. Le globule rouge va maintenant donner son oxygène et il devient bleu. Alors, on va le remplacer avec un globule rouge bleu. On l'appelle quand même globule rouge. On verra qu'il y a un nom scientifique pour éventuellement. Il devient maintenant bleu. Puis en même temps qu'il est là, 1, 2 pour 1, il va ramasser
le CO2. Pourquoi il y a du CO2? Bien, encore une fois, l'oxygène est entré dans la cellule. La mitochondrie s'en est servie pour brûler le glucose, a produit du CO2 et le CO2 est ramassé par le globule rouge qui est maintenant bleu. Ce globule rouge-là se fait encore pousser dans le dos par le sang et il va s'en venir maintenant l'autre côté du cœur. Alors, il va s'en venir sur le côté droit du cœur qui, lui, on va représenter ici en bleu. Le globule rouge, qui est bleu, va se faire propulser jusqu'au poumon, c'est-à-dire jusqu'au capillaire alvéolaire, où on l'avait vu au tout début. Et vu qu'il transporte maintenant son CO2, il va donner son CO2 à l'alvéole, qui, elle, va ensuite s'en débarrasser lors de l'expiration. Nous avons ici nos quatre. Alors, nous avons ici nos 4 formes de respiration. Nous avons la respiration, l'air entre, l'air sort. Nous avons la respiration externe, l'échange gazeux auprès des alvéoles et le sang. Nous avons ensuite la respiration interne, l'échange de gaz auprès des tissus. Et nous avons la respiration cellulaire, l'oxygène qui est utilisé pour brûler le glucose et produire du CO2. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. نتمنى الفيديو ما كانش طويل عليكم وكان فاتكم بزاف، واللي يلقى مشكل ملاحظة أي حاجة يخليها لنا في كومنتار باش نقدر نحسنوا فيه منا وجاي إن شاء الله. وشكرا لكم، دعواتكم، تعليق، جام كالعادة، واللي مش أبوني فعل الجرس باش كي نديرو حاجة جديدة توصلك إن شاء الله. يلا مع السلامة، تهلا في روحكم.